प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो में असी कंप्यूटर साइंस जमात 12वीं दे पाठ 1 तो 6 तक की जी दोहराई है वो लैके हाजिर होए हाँ। तो इस पूरे पाठ की वीडियो के असी एक एक अंक वाले 4 अंक वाले और 6 अंक वाले जोड़े प्रश्न पत्र है जोड़े प्रश्न उत्तर है उन्होंने असी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करांगे। सो आओ असी हुण इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहले साढ़े को पाठ 1 की खाली थावां भरो। पहला प्रश्न साढ़े को सी भाषा किसने तैयार की सी, तो साढ़े को उत्तर है डेनिस रिची। दूसरा प्रश्न है कंपाइलर निर्देश प्रोग्राम नूं कंपाइल करने विच कंपाइलर की मदद करते हैं, सही। तीसरा प्रश्न है कंपाइलर निर्देश अर्ध विराम या जिसमें असीं सैमीकोलन कहने हैं चिन्ह नाल खत्म होंदे हैं, गलत। कंपाइलर निर्देश डैश चिन्ह तो शुरू होने चाहिए हैं, तो साढ़े को इसका आंसर है हैश चिन्ह। पंजवां प्रश्न है बैकस्लैश एन नूं डैश लई वरत्या जाता है, तो साढ़े को इसका उत्तर है नवीं लाइन ते जाण लई। उस तो बाद साढ़े को 6वीं खाली थां है बैकस्लैश टी नूं डैश लई वरत्या जाता है, सो बैकस्लैश टी नूं टैब पोजीशन सैट करने लई वरत्या जाता है। 7वां प्रश्न है बैकस्लैश ए नूं डैश लई वरत्या जाता है, सो बैकस्लैश ए नूं बीप साउंड दे लई वरत्या जाता है। 8वां प्रश्न है बैकस्लैश बी नूं डैश लई वरत्या जाता है, सो बैकस्लैश बी नूं करसर नूं एक कदम पिछे भेजण लई वरत्या जाता है। 9वीं खाली थां है बैकस्लैश आर नूं डैश लई वरत्या जाता है, सो बैकस्लैश आर नूं कैरीज रिटर्न लई भेजा जाता है या वरत्या जाता है। 10वां है डाटा टाइप कैर नूं डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है, सो डाटा टाइप कैर नूं 1 बाइट या 8 बिट जी मैमरी है उसकी जरूरत पैंदी है। अगे साडे को हुण 11वीं खाली थां है डाटा टाइप इनट नूं डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है, सो डाटा टाइप इनट नूं 2 बाइट मैमरी की जरूरत पैंदी है। 12वां साडे को खाली थां है डाटा टाइप फ्लोट नूं डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है, सो डाटा टाइप फ्लोट नूं 4 बाइट मैमरी की जरूरत पैंदी है। 13वीं साडे को खाली थां है डाटा टाइप डबल नूं डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है, सो इसका सही आंसर है डाटा टाइप डबल नूं 8 बाइट मैमरी की जरूरत पैंदी है। 14वीं साडे को खाली थां है डैश ऑपरेटरां नूं काम करन लई एक ऑपरेंड की जरूरत पैंदी है, सो यूनरी ऑपरेटरां नूं काम करन लई एक ऑपरेंड की जरूरत पैंदी है। 15वां साडे को खाली थां है डैश ऑपरेटरां नूं काम करन लई 2 ऑपरेंडां की जरूरत पैंदी है, सो इसका साडे को सही उत्तर है बाइनरी ऑपरेटरां नूं काम करन लई 2 ऑपरेंडां की जरूरत पैंदी है। अगे साडे को 16वीं खाली थां है डैश ऑपरेटरां नूं काम करन लई 3 ऑपरेंडां की जरूरत पैंदी है, सो टर्नरी सही आंसर है टर्नरी ऑपरेटरां नूं काम करन लई 3 ऑपरेंडां की जरूरत पैंदी है। 17वीं साडे को खाली थां है डैश समूह अंशां विच वंडिया जाण वाला एक साझा ना है, सो एरे समूह अंशां वल्लों वंडिया जाण वाला एक साझा ना है। 18वीं साडे को खाली थां है डैश एक मल्टी नैटवर्कों का एक नैटवर्क हुंदा है जो बहुत सारे नैटवर्कों का संग्रह हुंदा है, सो इंटरनेट एक मल्टी नैटवर्कों का एक नैटवर्क हुंदा है जो बहुत सारे नैटवर्कों का संग्रह हुंदा है। 19वीं साडे को खाली थां है डैश नियमां दा एक सैट हुंदा है जो डाटा संचार का प्रबंध करता है, सो इसका उत्तर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमां दा एक सैट हुंदा है जो डाटा संचार का प्रबंध करता है। अगे साडे कोल 20 नंबर वाली खाली थां है डैश सॉफ्टवेयर रिपोर्टां विजिटिंग कार्ड कैलेंडर इश्तिहार मैगजीन आदि बनाने लई वरते जाते हैं, साडे कोल इसका उत्तर है डैस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर रिपोर्टां विजिटिंग कार्ड कैलेंडर इश्तिहार मैगजीन आदि बनाने लई वरते जाते हैं। 21वीं खाली थां है साडे कोल डैश ਅਤੇ डैश डॉक्यूमेंट प्रिंट करन दे आम तरीके हैं, तो साडे को इसका सही उत्तर है
ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਫਸੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22ਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ। ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ। ਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24ਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। FTP ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। HTTP ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। URL ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। WWW ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਮੋਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। JIT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵਿੰਡੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਫॉर ਐਪਲੀਕੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ TCP IP ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਹੈ NIU ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ BPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ KBPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲੋ ਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBPS ਮੈਗਾ ਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ TBPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਰਾबिट ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। iTicket ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਿਕਟਿੰਗ। E-Ticket ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ। DTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। WYSI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ what you see is what you get। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ STDIO.H ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ CONIO.H ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਸੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਖਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 1 0 2 ਜਾਂ 4। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਰੀ ਵਾਪਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਵੀਂ ਰੇਖਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਫੀਡ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੈਕਟਰ x ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 10 ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ x ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 11 9 10 ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੈਕਟਰ x 10 ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ। ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਸ਼ਬਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ getch, getS, scanf ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ get's ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਸ਼ਬਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ
ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਡਬਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ A ਸਮਾਲ BCD, ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ABCD ਡੈਸ਼ ਮੁੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ -1, 0, 1 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਸਾਨੂੰ 0 ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 7ਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਅਟੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੈਰ ਟੂ ਇਨਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਟੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਐਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਰਟ, ਕੈਰ, ਡਬਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਓਪਨ ਡਬਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕੋਡ ਬੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 15, 17, 14 ਜਾਂ 16। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 17 ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਟ ਕੈਰ, ਗੈਟਸ, ਗੈਟ CH ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11ਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਟਸ, ਗੈਟਸ, ਗੈਟ ਕੈਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੈਟ ਕੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 50, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਕੈਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 50, ਫਲੋਟ ਸਟੂਡੈਂਟ 50 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 50 ਦੈਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਐਰੇ ਦੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ string.h ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕੈਰ ਐਰੇ ਕੈਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਰ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 30 ਦੈਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕੌਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ \0 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ string.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਕੈਟੇਨੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਪਰ ਕੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਲ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ \0 ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡਬਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ A ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ A ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਡਬਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ A ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ A ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਰ ਐਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ 65535 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕੈਰ ਅਤੇ ਪੁੱਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। तो सब तो पहले असी पुट कैर फंक्शन बारे गल कर लेने। एक अनफॉर्मेटेड करैक्टर आउटपुट फंक्शन है। इस फंक्शन की वरतों अनफॉर्मेटेड करैक्टर नूं मॉनीटर स्क्रीन पर दर्शाने लई कीती जाती है। अगला फंक्शन साडे कोल पुट्स फंक्शन। ये एक अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है। इस दी वरतों अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग नूं मॉनीटर स्क्रीन पर दर्शाने लई कीती जाती है। अगे साडे कोल 8वां प्रश्न है, स्ट्रिंग डाटा के इनपुट आउटपुट लिए वरते जाते फंक्शनों की सूची बनाओ। सो स्ट्रिंग पढ़न और लिखण लिए इनपुट और आउटपुट फंक्शनों की वरतों की जाती है। सब तो पहला असी स्ट्रिंग इनपुट या पढ़ने वाले फंक्शन बारे पढ़ लेने। पहला साडे कोल स्कैन है फंक्शन। इस फंक्शन की वरतों एक शब्दी स्ट्रिंग नूं इनपुट करवाने की जाती है। दूसरा है गेट्स फंक्शन। इस फंक्शन की वरतों बहुशब्दी स्ट्रिंग नूं इनपुट करवाने की जाती है। तीसरा है गेटकैर फंक्शन। इस फंक्शन की वरतों एक करैक्टर नूं इनपुट करवाने लई वरतों की जाती है। उस तो बाद है स्ट्रिंग आउटपुट या लिखण वाले फंक्शन। पहला साडे कोल प्रिंट है फंक्शन। इस फंक्शन की वरतों फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नूं दर्शाने लई की जाती है। दूसरा है पुट्स फंक्शन। इस फंक्शन की वरतों अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग नूं दर्शाने लई की जाती है। तीसरा है पुटकैर फंक्शन। इस फंक्शन की वरतों अनफॉर्मेटेड करैक्टर नूं दर्शाने लई की जाती है। अगे साडे कोल पार्ट नंबर 3 के बहुपसंदी पसंद के प्रश्न ने जो कि एक एक अंक के ने। तो पहला साडे कोल प्रश्न है, सी विच प्रोग्राम इन्हां विचों किस नाल शुरू हुंदा है। तो साडे कोल इसदे ऑप्शन है, फंक्शन जिहड़ा पहला परिभाषित किया गया होवे, मेन फंक्शन, फंक्शन जिहड़ा अंत विच परिभाषित किया गया होवे, या मेन तो इलावा फंक्शन। तो साडे कोल सही आंसर है सी विच प्रोग्राम इन्हां विचों मेन फंक्शन के नाल शुरू हुंदा है। दूसरा साडे कोल प्रश्न है, एक फंक्शन जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। ऑप्शन है, एक अवैध फंक्शन हुंदा है, वाक रचना गलती पैदा करता है, आज्ञा दी जाती है तो इसनूं डमी फंक्शन कहा जाता है, या जीरो वापस करता है। तो एक फंक्शन जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुंदी, आज्ञा दी जाती है तो इसनूं डमी फंक्शन कहा जाता है। उस तो बाद तीसरा प्रश्न है, फंक्शन विच मुढ़ली डाटा टाइप होंदी है। साडे कोल जो ऑप्शन है वॉइड, इनट, फ्लोट या कैर। सो फंक्शन विच मुढ़ली डाटा टाइप इनट होंदी है। अगे साडे कोल चौथा प्रश्न है, सी विच पैरामीटर पासिंग यंत्रीकरण की हुंदा है। साडे कोल जो ऑप्शन है कॉल बाय नेम, कॉल बाय वैल्यू,
ਨੇਮ ਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਯੰਤਰੀਕਰਨ ਕਾਲ ਬਾਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵਿਵਰਣ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਿਵਰਣ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਵ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਡ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਬਾਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਅੰਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਡੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਪਲਿਟ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੋ ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂ ਬਾਰ, ਟੂਲ ਬਾਰ, ਪੈਨ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .mswmm ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4 ਅੰਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ, ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਏ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੂਲ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਪਚਰ ਵੀਡੀਓ। ਕੈਪਚਰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਡਿਟ ਮੂਵੀ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਟਾਈਟਲ, ਆਟੋ ਮੂਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ ਮੂਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ, ਟਾਈਮਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਦਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵ ਟੂ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੇਵ ਟੂ CD ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਮੂਵੀ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਟੇਕ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਟੇਕ ਪਿਕਚਰ ਬਟਨ ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਪਿਕਚਰ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਕ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਨੀਟਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਟੇਕ ਪਿਕਚਰ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਮੂਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਪਲਿਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਸੇਵ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਦੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ। ਕੇਵਲ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ 4-4 ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਟਾਈਟਲ ਓਵਰਲੇ ਆਡੀਓ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂਵੀ ਟਾਸਕ ਪੈਨ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ, ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਨ, ਮੋਨੀਟਰ, ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਦਿ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ CD ਜਾਂ DVD ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਟਾਸਕ ਬਟਨ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਟੂਲ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਟਾਸਕ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੂਲ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਟਾਸਕ ਬਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਿਖੋ। ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਲਿੱਪ ਮੀਨੂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਬਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਮੋਨੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਪਲਿਟ ਬਟਨ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਬਟਨ ਵਿੰਡੋ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਿਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਕ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਨੀਟਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਪਲਿਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਬਹੁਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, CD-ROM ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਈਮੇਲ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਲੇ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ, www ਤੇ ਪੰਨੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰੋਤ ਵੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇਕਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਸ ਨੈਟਵਰਕ, ਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਸ ਨੈਟਵਰਕ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਸੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਲੋਡਿੰਗ, ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਲੌਗਇਨ ਜਾਂ ਹੈਂਗ ਔਨ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੀਸੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੇਪ, ਮੋਡਮ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਕੇਬਲ। ਸੋ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ CPU ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੀਮਾ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੋਰਟ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਬਫਰ ਮੈਮਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੋਰਟ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਆ, ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਮੋਡਮ ਜਾਂ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੋਡਮ। ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ www, TCP/IP, ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ URL। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੈਨ ਡਾਟਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਗੀਗਾਬਿਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ URL ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। 1 Gbps 10 ਕਰੋੜ ਬਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨੌਵਾਂ ਹੈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਲਈ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਚਾਰ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨੋਡਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਡਸ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਪਾਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 4-4 ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਡਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੰਤਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਤਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਪੋਲੋਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, URL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WW ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ URL। URL ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਗਾਣੇ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ WWW। WWW ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਓ, ਫੋਟੋ, ਫਾਈਲ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਊਟਰ, ਗੇਟਵੇ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, FTP ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? FTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੱਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? ਹੱਬ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਬ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਬਦਲੀ ਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬਦਲੀ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬਦਲੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ kbps ਕਿਲੋਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, mbps ਮੈਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, gbps ਗੀਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ tbps ਟੈਰਾਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ WAN ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ? ਸੋ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ WAN ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ WAN ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ WAN ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਾਈਡਡ ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿਸਟਰ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਆਦਿ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਤਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਡਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਈਨਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਡਮ ਬਾਈਨਰੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਡਮ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈਨਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਡਮ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ
ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਨ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਨਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿਸਟਰ ਬੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਨਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਤਰੰਗਾਂ ਆਦਿ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।